Hope you're doing well. Today I'm going to discuss about one of the very important problem in internal reconstruction for 14 marks, which was given in May 2018 question paper. First, let me read out the question. Balance sheet of Fairwell Limited as on 31st March 2018 was as follows. On the liability side, 2000 preference shares of rupees 100 each, 2 lakhs. 4,000 equity shares of rupees 100 each, 4 lakhs. 8% mortgage debentures, 1 lakh. Bank loan, 50,000. Sundry creditors, 1 lakh. Total, 8,50,000. On the asset side, goodwill, 15,000. Land and building, 2 lakhs. Plant, 3 lakhs. Stock, 50,000. Debtors, 20,000. Cash, 20,000. And P&L account, 2,45,000. When it comes to additional informations, the following scheme of internal reconstruction was approved by the court. As all the internal reconstruction process, hence the court approval is required. This company has also obtained the permission from the court. Based on the instructions of the court, following adjustments were made. Preference shares are to be reduced to rupees 50 per shares fully paid. Equity shares are to be reduced to rupees 25 each fully paid. 8% debenture holders to take over stock and debtors in full settlement in their amount. Cost of reconstruction 15,000. Eliminate goodwill and profit and loss account completely, and plant value is reduced to reduced to 50% of its present value. Journalize for the above scheme of internal reconstruction and prepare reconstructed balance sheet. So this is the question. Now we need to pass the journal entries and also to prepare reconstructed balance sheet. When it comes to journal entries, as I explained in the previous videos, there is very easy method to pass journal entries on the same. How we are going to pass? Let me see. See, the first adjustment is preference shares are to be reduced to 50 per shares fully paid. 50 per shares fully paid. See, let us see. Old preference shares, that is 2000 shares of rupees 100 each, which was valued at 2 lakhs. Now, see, as per this, equity shares are to be reduced to 25 each. Preference shares are to be reduced to rupees 50 per share fully paid. See, new preference shares are 2000 shares of rupees 50 each, which comes to 1 lakh. Remaining 1 lakh will become capital reduction. So, this is what I said. Whenever the liability is reduced, capital reduction credit ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅಸೆಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 100 ಈಚ್ ಇತ್ತು. ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? 2000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 50 ಈಚ್, 1 ಲ್ಯಾಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ 2 lakhs ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 100 ಈಚ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 50 ಈಚ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಬೀಯಿಂಗ್ reduction of 2000 preference shares of rupees 100 each into 2000 preference shares of rupees 50 each. ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 100 each into ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 50 each ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಟಿಲ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಓವರ್, ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು rupees 25 ಈಚ್ ಫುಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ನಾನು ಬರೆದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 4000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 ಈಚ್, 100 ಈಚ್, 4 lakhs ಇತ್ತು.
same is reduced to 4,000 shares of rupees 25 each, 1 lakh, remaining 3 lakhs, capital reduction ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ಟಾಪ್ ಇರೋದು ಟಾಪಲ್ಲಿ, ಬಾಟಮಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ 4 lakhs ಟು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 100 ಇದ್ದಿದ್ದು 25 ಆಯಿತು. ಸೊ 4 lakh into 25, sorry 4,000 into 25, 1 lakh, remaining capital reduction being reduction of 4,000 equity shares of rupees 100 each into 4,000 equity shares of rupees 25 each, and balance transfer to capital reduction. Got it? Next third one nodi, 8% debenture holders nodi, 8% debenture holders to take over stock and debtors in full settlement of their amount. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 8% ಮಾರ್ಟಗೇಜ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಫಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೋಡಿ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್. ಸೊ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಟು ಮಾರ್ಟಗೇಜ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, because only debenture holders will get the amount, not the debentures. First debenture should be transferred to debenture holders. So 8% debenture holders 1 lakh nodi, being transfer of 5% mortgage debentures to debenture holders. Next ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ these shareholders will get debtors in full settlement of their amount, stock and debtors in full settlement of their amount. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಶೋಡ್ ಹಿಯರ್ 8% ಮಾರ್ಟಗೇಜ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ 8% ಮಾರ್ಟಗೇಜ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು? ಫಾರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್? 1 lakh. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್? ಸ್ಟಾಕ್ 50,000, ಡೆಟಾರ್ಸ್ 20,000 ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ 20,000 ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 70,000 ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30,000 ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. 8% ಮಾರ್ಟಗೇಜ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಫುಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಫುಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಫಾರ್ ದೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ₹15,000. ನಾನೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಸೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್, ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವೆನೆವರ್ the company receives the amount to be debited, whenever company paid the amount to be credited. So hence the expenses are paid, it is to be credited. So reconstruction expenses pay ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ to bank 15,000 ಆಗುತ್ತೆ. At last the assets to be considered. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು CR 1 lakh ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು CR 3 lakhs ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು CR 30,000 ಇತ್ತು, ಟೋಟಲ್ 4,30,000. This 4,30,000 amount to be utilized first for P&L. ಯಾವತ್ತು ಫಸ್ಟು P&Lಗೆ ಬರೀರಿ. Got it? Second one, any miscellaneous expenses. There are 3 miscellaneous expenses: preliminary expenses, discount on issue of shares and debentures, and underwriting commission. ಆ 3 ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ 3 ಇಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಫಸ್ಟು P&L, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. P&L ಅಕೌಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ 245 + 15 ಅಂದರೆ 260 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 50% ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 3 lakhs ಇತ್ತು. 50% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50% ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1,50,000. ಸೊ ಈ 3 ಆದಮೇಲೆ ನವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ 20,000 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 15,000 ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? 15,000 ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ 15,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್,
that balance is always, if it is there on the asset side, then it is considered as capital reserve. So entry ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 15,000. ಅದಾದಮೇಲೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ 50% ಅಂದರೆ 1,50,000. ದೆನ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 15,000 ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 5,000. ಟೋಟಲ್ 4,30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 5,000 is a balancing figure to be transferred to capital reserve, being utilization of capital reserve, capital reduction amount in writing off of first one ಯಾವುದು P&L, second one preliminary expenses ಇಲ್ಲ, third one goodwill, fourth one any other fixed assets like ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, then the reconstruction expenses are paid, then last one the balancing figure capital reduction. Got it? So this is all about journal entries. It is very very easy if you follow this particular method. If you don't follow this particular method, then it might be difficult for you. So please write this. Next, last one, reconstructed balance sheet. Reconstructed balance sheet is nothing but old balance sheet, and if any changes were took place, same has to be incorporated. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಎ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಏನಪ್ಪ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಯಾವುದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ, 2,000 shares of rupees 100 each ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ, 2,000 shares of rupees 100 each ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತದು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 50. ಸೊ 2,000 shares of rupees 50 each, 1 lakh. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 4,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 100 each ಇತ್ತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 25 each, ಅದು 1 lakh ಬರೆದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡಿಂಗು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹಿಯರ್ nothing is there related to reserves or surplus, but you have to observe one thing. In the last adjustment, if there any balancing figure is there on the asset side which is to be considered as a capital reserve, adanna tagoli. So capital reserve 5,000. Got it? Next heading, non-current liabilities. In those non-current liabilities, ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ವರ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 lakh ಬರೆದರು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3,55,000. ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಹೆಡಿಂಗು. ಯಾವುದಪ್ಪ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2 lakhs ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2 lakhs ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ವಿ ನಾವು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 lakhs ಇತ್ತು, ಬಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 50% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 50% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1,50,000 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸ್ಟಾಕ್ ವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ನಾಟ್ ದೇರ್. ಕ್ಯಾಶ್ 20,000 ಇತ್ತು, ಆಫ್ 20,000 15,000 ಪೇಯ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5,000 ಲೆಫ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ P&L ಅಂತಿದೆ. P&L was utilized to completely write off the capital reduction, so that P&L will not be considered. 2 plus 150 plus 5,000, total 3,55,000. So with this, the entire adjustments given in
The problem is over. Hope you understand the problem.